और ये चीनियां नूं पता होना चाहिए है कि एक बार हो गया सो हो गया। 1962 हिंदुस्तान की फौज हुण बिल्कुल तैयार बैठी है, तो ये साडे नाल पंगा ना लो। अगर डिप्लोमैटिक तरीके नाल इहदा कोई समझौता हो सकता है तो बड़ी अच्छी गल है, हो जे। असीं नहीं चाहुंदे कि झगड़ा होए, लेकिन आपां पिठ भी नहीं दिखाउणी। उन्हां नूं उधर फिक्र है क्योंकि उधर अरुणाचल दे विच कुछ हो रहा है, और सानू इधर फिक्र है क्योंकि इधर साडे कश्मीर दे कोल अक्साई चिन्ह वगैरह विच हो रहा है। असी किसी दुनिया देश के नाल कोई लड़ाई नहीं चाहते। असी चाहते हैं कि अपने हालात सुधरन और आपां अपने काम करिए, वो अपना काम करें। लेकिन अगर ये यही जी गल्लां करदे ने कि असी बना रहे अपनी पोंगोंग सो दे कोल, अब चुशूल दे कोल असी बनाने अपनी एक सड़क, उन्होंने की तकलीफ है इस काम। अक्साई चिन्ह दे विच ये सब कुछ साभी बैठे ने और सड़कां बना रहे ने, साडी एरिया च वो बना रहे ने, वो असी उन्होंने कहते रहने हैं, वो कुछ सुनते नहीं। लेकिन असी एक सड़क बनाने उन्होंने तकलीफ हो रही है कोई किस्म की। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 1962 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਚੀਨ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, और सानू इधर फिक्र है क्योंकि इधर साढ़े कश्मीर के कोल अक्साई चिन्ह वगैरह विच हो रहा है। एक गल ये देख लो, अज असी किसी दुनिया देश के नाल कोई लड़ाई नहीं चाहते। असी चाहते हैं कि अपने हालात सुधरन और आपां अपने काम करिए, वो अपना काम करन। लेकिन अगर ये यही जी गल्लां करदे ने जिथे असी बना रहे अपनी पोंगोंग सो दे कोल, अब चुशूल दे कोल असी बनाने अपनी एक सड़क, उन्होंने की तकलीफ है इस काम च। जदों उन्होंने साडे एरिया च अक्साई चिन्ह दे विच ये सब कुछ साभी बैठे ने और सड़कां बना रहे ने, साडी एरिया च वो बना रहे ने, वो असी उन्होंने कहते रहने हैं, वो कुछ सुनते नहीं। लेकिन असी एक सड़क बनाने उन्होंने तकलीफ हो रही है कोई किस्म की। तो आपां जैसे अगर डिप्लोमैटिक तरीके नाल इहदा कोई समझौता हो सकता है तो बड़ी अच्छी गल है, हो जे। असी नहीं चाहते कि झगड़ा होए, लेकिन आपां पिठ भी नहीं दिखाउणी। और ये चीनियां नूं पता होना चाहिए है कि एक बार हो गया सो हो गया। 1962 हिंदुस्तान की फौज हुण बिल्कुल तैयार बैठी है, तो ये साडे नाल पंगा ना लो। लेकिन जैसे मैंने कहा असी जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अहीं करते रहे फिर साडे कोल कोई होर चारा नहीं रहना। इस करके तुसी भी सुधरो और तुसी सुधर के साडे नाल गलबात करो और इहदा हल कढीए आपां कुछ। इस दे नाल ही कैप्टन ने पाकिस्तान नूं भी लम्मे हत्थी लिया ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF, ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। मेरा ख्याल थोनू बड़ा ये पता होना चाहिए है कि मैं इससे बहुत सख्त खिलाफ है और सख्त कार्रवाई करूँगा। मैं पंजाब की आब हवा बिगड़नी देनी। और चाहे अज ही आया एक बंदा उत्थे ये साढ़े पंजाब हिंदुस्तान तो ये बैन लग गई इसके उपर, ये लोगों को उत्थे खराब करता है। और इनू हुण औख ये है कि जदों इन्हां दा ट्रूडो आया सी उरे प्राइम मिनिस्टर, मैं उन्होंने लिस्ट दी सी कि किहड़े ये बदमाशी करते हैं और पंजाब की आब हवा खराब करते हैं। बिच ही इहदा नाम सी पतवंत सिंह दा, और ये हुण उत्थे जाके रौला रूड़ा पा रहा है। पर ट्रूडे नूं आए नूं 2 साल हो गए ने, पता नहीं हुण तां सुत्ता पिया सी कुछ। पर यही बंदा है जिहड़ा साडी बिगाड़ पाउण दी कोशिश करदा है। ये अगर ये समझदा है कि ये इन्नी हिम्मत है ना, बढ़ के देखे पंजाब च, मैं सीधा करके इनू छड्डूंगा उत्थे। इस किस्म की पंजाब दे विच एक गल सुन लो, बहुत साडा नुकसान होया। 14 साल असीं इत्थे भुगते हैं, पता नहीं किन्ने लोग मरे ने, किन्ना इत्थे नुकसान आर्थिक तौर पर होया, किन्ने पुलिस वाले मरे ने, किन्ने आम जनता मरी है। थोड़ा ख्याल मैं हुण देऊँगा इन्हूं पतवंत इन्हों ये बंदियां नूं उरे बढ़ के कुछ करन दा बिल्कुल नहीं आना। कोई इत्थे गड़बड़ करन दी कोशिश करे, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे ये करन,
ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਰੇ। 32 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ BSF, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਫੌਜ। ਹੁਣ ਗੜਬੜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 23 ਬੰਦੇ ਸੇ ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 19 ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, 2158 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ 1946 ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 402 ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 23 ਪਰਸੋਂ ਔਰ 19 ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੇਜ 3 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ। 17 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਈ ਤੱਕ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 36,820 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ 4,032 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਇਹ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੁੱਕੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 503 FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6061 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਔਰ 863 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਥੁੱਕ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 29 FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਔਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ, ਅਗਰ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੱਕੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ ਧੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ। ਮਾਸਕ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਕਰੂੰ। 500 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਫਾਈਨ ਹੈ ਮਾਸਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ 500 ਰੁਪਏ ਫਾਈਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੁੱਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ बढ़ा ਦੂੰਗਾ ਹੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਡਾਊਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।